स्क्रीन दिसत असेल तर एक दोघांनी सांगा मला. हो सर दिसतंय सर. ठीक आहे, क्लिअर दिसतंय? हो सर क्लिअर आहे. ठीक आहे, आता म्यूट व्हा. Syllabus for TYBSc Zoology. We have 4 papers, as I told you, 4 main papers. Every paper have 4 units. Every paper have 4 units. In SYBSc, we learned 3 units in one paper. Now we are learning 4 papers, 4 units in each paper. So this is paper number 1, that is unit 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, so this is paper 1. Paper 2, say unit 1, 2, 3, 4. Paper 3, 1, 2, 3, and 4. So these are the first 3 papers, belongs to other teachers. I am going to teach you paper number 4. Paper number 4 is the last one. Here you can see. I'll just zoom in. Unit 1 in the paper 4 is integumentary system. Integumentary system and its derivatives. Second unit is human histology. Sorry, human osteology. Histology was there in the last syllabus. Now it is human osteology. Third unit is muscles of long bones of human limbs. And fourth unit is developmental biology of chick. So these are the titles of each unit. Now we shall discuss in detail about every unit, right? Okay, we'll go in details of the syllabus. These are the first, second, and third papers they are displaying. Then next, this is third. Now here it is. This is our fourth paper. The title of the paper is Anatomy and Developmental Biology. Anatomy and Developmental Biology. So you must know what is the anatomy and what is developmental biology. Anatomy is nothing but the study of internal organs of our body, and developmental biology is nothing but the study of developing young one right from egg up to the adult stage. So we have categorized these two titles, that is anatomy and developmental biology, in 4 different units. So let's go for unit number 1, and this is integumentary system and its derivatives. It is quite interesting and it is very much easy also, because we know everything about integumentary system. But as I asked you right now, what is integument, then it would have been little difficult you to answer me. But if you want to answer about this, you can tell me now also. If anybody knows, just unmute yourself and tell me what is integumentary system or what is integument simply. Can anybody tell? Any idea? No. Okay. Anyways, I will tell you about this. Integument is nothing but the outermost covering of our body. Outermost covering of our body. Now, can you tell me what is that? What is the Nails. outermost?
Huh? Hairs, nails, Hair, skin, nails. skin, Okay. skin, Anything else? Anybody? Skin. Huh? Skin. 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 Exactly. Skin. Skin is the outermost external covering of our body, and as I said, other one student tell that hair, nail, and they are coming out of the skin. बरोबर आहे का? ते त्याच्यातून बाहेर पडतात. त्या स्किन मधून बाहेर पडतात आणि स्किन मधून बाहेर पडून ते जे काही तयार होतात, they are called as their derivatives. लक्षात येते का बघा? What I am telling you, what is integument? Integument is the external covering of our body, and the things which are arises out of it, out of the skin, is called as derivatives. They are derivatives, skin derivatives, and we will discuss those derivatives in this unit. Okay, let us see what is the objective of this particular um, unit, to introduce the learner to understand different integumentary structures and derivatives in the vertebrates, and to acquaint learners with special derivatives of integument. याचा अर्थ काय? तर तुम्ही काय स्टडी करणार आहात ह्याच्यामध्ये, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या इंटेग्युमेंटरी स्ट्रक्चर बद्दल स्टडी करायचं आहे आणि तुम्ही याच्यामध्ये वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह बाहेर पडणारे जे स्किन मधून आहेत ते स्टडी करणार आहात. कोणाचे स्टडी करणार आहात? फक्त ह्युमन बिंगचे का? नो, नॉट ओनली ह्युमन बिंग, बट vertebrates. Vertebrates means all vertebrates, not only human being. It includes fish, it includes frog. I'm taking few examples only, belongs to different super classes. Frog, reptiles, aves, that is birds, as well as mammals. So all vertebrates will include under this category. So let us see the different vertebrates and their derivatives in this topic. Okay. Let us talk about the next part. The first subunit is the basic structure of the integument. Basic structure of the integument. Basic structure we will see about the epidermis and dermis. Then next one will be epidermal derivatives and of vertebrates. Epidermal derivatives of vertebrates. Until and unless you don't understand what is epidermis and what is dermis, you may not able to think about derivatives of the vertebrates or epidermal derivatives of the vertebrates. But still, like right now I will tell you some examples that is given here. Hair, hoof, horn, claw, teeth, beak, and epidermal scales, like small scales, large scales, modified scales, which are present in different organisms. Now think about all these derivatives and their origin from the skin. Think about the hair, think about the hoof, think about the horn, claw, teeth, even teeth. Okay, teeth in our mouth. They are also derivative of our skin. They are coming out of our skin. Beak in the birds is also similarly derivatives. So we will study in detail how exactly these derivatives are coming out of the skin and how they are important to those particular organisms. Next subunit is glands. As when you talk about skin, things screen share झाली. कोणी दुसऱ्याने स्क्रीन शेअर केली बघा चुकून. स्वराज स्क्रीन ऑफ कर. तू कशाला हात लावतो त्या सर मोबाईलला? स्वराज. हा, असू दे. ह्या पण गोष्टी काहीतरी मध्ये मध्ये झाल्याशिवाय मला तर समजणार कसं टेक्निकल प्रॉब्लेम्स कुठले असतात. त्यामुळे स्वराज हुशार आहे तसा आपला, मध्ये मध्ये काहीतरी सॉरी हात लावू नको त्या मोबाईलला. बर, ऐका म्यूट हो. ग्लँड्स आता स्किन मधून कुठले कुठले स्ट्रक्चर्स रिलीज होतात, बाहेर पडतात. एक तर आपण वरची लिस्ट बघितली. हेअर इज कमिंग आउट ऑफ इट, hoof, horn, claws, all they are coming out. Yes, all they are coming out of.
these skin. The second is glands. Which are those glands? Mucus, serous, ceruminous, poison, uropygeal, and salt gland. All these glands are also present in the skin, and they are working, and that is why we sweat out. The some poisonous secretions come out of skin from some animal, right? Then कोण कोण नवीन जॉईन झालंय म्यूट व्हा. कोण जॉईन झाले नवीन म्यूट व्हा. Then third one, third subunit is a type of feathers. Think about birds. Birds चे feathers कुठून develop होतात? They are also arises from skin. So feather is also one of the derivative of the skin. Next subunit is dermal derivatives of the vertebrate. Dermal derivatives. Now वरचे सगळे झाले epidermal derivatives. आता जे आहेत ते dermal derivatives. When you understand about dermis काय आहे हे एकदा समजलं की मग dermal derivatives समजायला आपल्याला अवघड जात नाही. कुठले कुठले ते फक्त लिस्ट आउट करूया आता. Scales in fish, scutes in reptiles and birds, then dermal scales in mammals. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत आर्मॅडिलो आणि अँटलर कॅरिबो हे एक्झाम्पल आहे. तर हे डर्मल डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत ते आपण स्टडी करू. नेक्स्ट आहे स्पेशल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इंटेग्युमेंट. काय असे स्पेसिफिक अॅनिमल्स असतात की त्यांच्यामध्ये नॉर्मल ज्या अॅनिमल मध्ये जे काय असतं ते असत नाही. नॉर्मली त्या अॅनिमल मध्ये असतात गोष्टी त्या असत नाहीत, स्पेशल असतात म्हणून त्यांना स्पेशल डेरिव्हेटिव्ह असं म्हटलेलं आहे. वार्ट इन टोड, रॅटल इन स्नेक, व्हेल बोन इन बॅलिन अँड नी पॅड्स इन कॅमल. हे स्पेसिफिक असे डेरिव्हेटिव्ह आहेत की जे त्याच अॅनिमल मध्ये फक्त बघायला मिळतात. बाकीच्या त्यांच्याशी रिलेटेड असलेल्या सुद्धा अॅनिमल मध्ये किंवा त्या व्हर्टिब्रेट्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. सो दे आर स्पेशल इन फॉर्म. This is the first unit what we discussed about, that is integumentary system or integumentary structures and their derivatives. Okay. तर हे बघा हा पूर्ण एक युनिट इथं कंप्लीट झाला. किती याच्यामध्ये सब युनिट आहेत बघा, 4 सब युनिट आहेत त्याच्यामध्ये परत आत. त्यामुळे ह्याचं पूर्ण लर्निंग झालं. काय बेसिस काय ह्या युनिटचा basis of the unit is epidermis and dermis, and things arises from epidermis are epidermal derivatives and things arises from dermis are dermal derivatives. So these two types of derivatives we are going to study in this particular semester under unit 1. I repeat again, it is an integumentary system and its derivatives. Next, unit number 2. It is very interesting, the first one. We will see so many examples about all the animals. Whenever you think about those animals, at that time you will come to know how exactly the derivatives would have arises. Okay. After that, second unit is human osteology. Human osteology. Human osteology is nothing but study of bones of human being. बरोबर आहे. Osteology means study of bones. Human osteology, that's obviously our bone study. Okay. Regarding this, let me ask you one question. How many bones you have in your body? How many bones you have in your body? Anybody can answer me? Just unmute yourself and you can answer. 206. Exactly. 206 bones are present
206 bones are present in our body. When you number them and when you name them, it will count to 206 exactly. After this, कोणी परत screen it's a problem. Right. So all these 206 bones we are going to study in this human osteology. Objective of this unit is to introduce the learner to different bones of human skeleton and their functional importance. म्हणजे आपल्या डोक्याचं जे बोन आहे, तोंडाचे जे बोन्स आहेत, हातामध्ये जे बोन्स आहेत, पायामध्ये जे बोन्स आहेत, त्या प्रत्येक बोन्सचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि त्या बोन्सचा सिग्निफिकन्स काय, इम्पॉर्टन्स काय, ते बोन्स तिथं नसतील किंवा त्यांच्या डिफॉर्मिटीज झाल्या असतील, त्यांचा स्ट्रक्चर चुकीचं असता तर तुम्हाला कुठले प्रॉब्लेम्स आले असते. अशा काही गोष्टी आपण याच्यामध्ये लर्न करू शकतो. विच आर दोज सब युनिट्स वी विल स्टडी अंडर इंट्रोडक्शन अबाउट द बोन स्ट्रक्चर. म्हणजे हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर आपण बघूया बोनचं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical composition, general functions of the bones, and we will also learn cartilage, because apart from bone, cartilage is also making our part of our osteology. कारण फक्त बोन्सनी स्केलेटन पूर्ण होत नाही किंवा आपली जी मुवमेंट आहे ती मुवमेंट बोन्सच्या मदतीने जी होते ती फक्त त्यांनीच कम्प्लीट होते असं नाही. इट नीड कार्टिलेज सप्लिमेंटेशन ऑल्सो. So we will learn about cartilage also. How does it look like and what is the function of the cartilage, right? After that, second subunit is axial skeleton. Axial skeleton. What is axial skeleton? The skeleton or the bones present in the upper portion of our body. Okay, bones present in upper portion of our body include the axial skeleton. म्हणजे याच्यामध्ये बघा, स्कल, डोक्याचे जे बोन आहे ते स्कल, त्यानंतर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, then ribs and sternum, hyoid bone. They all four include, whenever includes together, they make our axial skeleton. परत एकदा रिपीट करतो मी, मागच्या बाजूला जातो, मागच्या पेजवर इथं तुम्हाला थोडा भाग दिसतोय. स्कल बोन्स म्हणजे कुठले, आपल्या डोक्याचे जे बोन्स आहेत ते स्कल बोन्स. त्याच्यामध्ये दुसरा जो आहे तो वर्टिब्रल कॉलम, आपला जो मणका आहे, पाठीमध्ये आपला जो मणका आहे त्याच्यामध्ये जे बोन्स आहेत ते सुद्धा एक्झियल स्केलेटनचाच पार्ट आहे. त्याचे डिटेल्स आपण परत बघणार आहोत जेव्हा स्टडी करू त्यावेळेला, कुठले कुठले वर्टिब्रल कॉलम्स असतात, कुठले कुठले स्कल बोन्स असतात, वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स. त्यानंतर रिब्स अँड स्टर्नम. रिब्स म्हणजे काय, रिब्स म्हणजे बरगड्या, बरगड्या ज्या असतात समोर आपल्या छातीच्या बाजूला, त्या बरगड्या ज्या आहेत त्या, आणि स्टर्नम म्हणजे छातीचं मधलं जे बोन असतं, प्लेट असते एक मोठी, ती जी प्लेट आहे ती प्लेट आणि त्याच्याबरोबर बरगड्या ज्या आहेत त्या, जे छातीचा पिंजरा तयार करतात आपला. दे मेक अवर complete thoracic cage. They make it thoracic cage, and that's why our ribs and sternum also a part of axial skeleton. And hyoid bone which is present in the neck region, that is one special bone which is also a part of our axial skeleton. त्यामुळं axial skeleton is one part. आपले जे 206 बोन्स आहेत ते कशामध्ये डिवाइड होणार आहेत, दोन पार्ट मध्ये, एक्झियल स्केलेटन अँड अपेंडिक्युलर स्केलेटन. एक्झियल वन आय जस्ट टोल्ड यू अबाउट, दिस इज एक्झियल, आपण जे आता बोललो ते. नाउ सेकंड इज अपेंडिक्युलर, द अदर वन इज अपेंडिक्युलर. Which are those appendicular bones which are making our lower part of our body bones? So they are helpful in making lower part of our body bones.
आता याच्यामध्ये कुठले कुठले आहेत यामध्ये बघा पेक्टोरल गर्डल अँड बोन्स ऑफ फोरलिम्ब, pelvic girdle and bones of hind limbs. Okay. Pectoral girdle कुठलं असतं? Pectoral girdle is a bone which is present on our back side. दोन्ही बाजूला आपल्या शोल्डर पासून मागच्या बाजूला जे ट्रायंग्युलर दोन बोन्स असतात आपल्या पाठीमध्ये ते म्हणजे पेक्टोरल गर्डल, आणि बोन्स ऑफ फोर लिम्ब म्हणजे आपल्या हाताचे पुढच्या, फोर लिम्ब म्हणजे पुढचे हात, आणि ऑफकोर्स लेग म्हणजे मागच्या हात किंवा पाय म्हणूया आपण फक्त. तर हे जे हात आहेत ते हात म्हणजे काय, आपले फोर लिम्स आहेत. हाऊ मेनी बोन्स आर प्रेझेंट और विच आर द बोन्स आर प्रेझेंट इन अवर हँड वी विल लर्न. हे कुठले कुठले बोन्स आहेत, प्रत्येकाला नाव काय, प्रत्येकाचं फंक्शन काय, दॅट वी विल स्टडी. ओके. देन pelvic girdle म्हणजे द girdle or the bone present attached to लेग बोन, पायाच्या ज्या बोनला जे कमरेमध्ये आपल्या गर्डल प्रेझेंट असतं ते गर्डल म्हणजे पेल्विक गर्डल. अँड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स म्हणजे पायाचे जे बोन्स आहेत ते जे आहेत ते वेगवेगळे बोन्स जे आहेत ते सुद्धा अपेंडिक्युलर स्केलेटन मध्ये येतात. त्यामुळं अपेंडिक्युलर स्केलेटन मध्ये आपल्या हातापायाचे बोन्स येतात असं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल, आणि ॲक्झियल स्केलेटन मध्ये आपल्या अप्पर पार्ट ऑफ द बॉडीचे बोन्स प्रेझेंट असतात. त्यानंतर थर्ड युनिट आहे मसल्स ऑफ लॉंग बोन्स ऑफ ह्युमन लिम्स. आपल्या बॉडीमध्ये जसे बोन्स आहेत तसे मसल्स पण आहेत. म्हणजे मुवमेंट किंवा लोकोमोशन करण्यासाठी, टू हॅव अ लोकोमोशन, टू मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, displaced from one place to other, we need bones, we need muscles, as well as we need joints. ह्या तीन गोष्टींची गरज लागते. आय रिपीट, बोन्स, मसल्स अँड जॉईंट्स. ह्यापैकी एक जरी अब्सेंट असेल तरी सुद्धा तुम्ही एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर चालत जाऊ शकणार नाही. यू कॅनॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. कन्सिडर इफ यू डोंट हॅव बोन्स, बोन्स नसतील तर काय होईल, बोन्स नसतील तर ऑफकोर्स मसल्सचा एक लोळा गोळा असा एक बंडल फक्त बॉडीचा आपल्या असेल, त्याच्यामध्ये काही शेप असणार नाही आणि तो पुढं जाऊ शकणार नाही. कन्सिडर करा बोन्स आहेत, मसल्स नाही आहेत, बोन्स आहेत, जॉईंट्स आहेत, पण मसल्स नाही आहेत. खेचणार कोण त्या बोन्सना? खेचणार कोण? हात तुम्हाला बेंड जर करायचा असेल तर हात जो आहे तो बेंड करण्यासाठी कोण खेचेल तुम्हाला? ते मसल्सच नाही आहेत, सो यू कॅनॉट मूव्ह. तिसरी गोष्ट, जॉईंट्स नाही आहेत. असा विचार करा, जॉईंट्स नाही आहेत म्हणजे मसल्स आहेत, बोन्स आहेत पण जॉईंट्स नाही आहेत. पाय पुढे जर टाकण्यासाठी तुम्हाला ती पाय एका पर्टिक्युलर रिजन मध्ये ते जे बोन आहे ते बोन मूव्ह झालं पाहिजे, त्यासाठी तिथं जॉईंट पाहिजे. तो जॉईंट जर नसेल तरी सुद्धा तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. तसंच इथं म्हणूनच आपल्याला मसल्स सुद्धा स्टडी करायचे आहेत. स्टडी ऑफ मसल्स ऑफ लॉंग बोन्स इन द ह्युमन बीइंग. आता ह्या युनिट मध्ये थोडीशी तुमची एनर्जी, तुमचा अभ्यास, तुमचं रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग हे चांगलं म्हणजे पणाला लागणार आहे. पहिले 2 युनिट खूपच इझी आहेत, तुम्हाला फार त्याच्यामध्ये ताकद घालवायला लागणार नाही आहे. बट यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर topic because there are so many muscles present in our body. म्हणजे आपण जे म्हणतो हातामध्ये माझ्या एक प्रकारचे मसल्स आहेत, पायामध्ये एक मसल्स आहेत, तसं नाही आहे. त्या पायामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे मसल्स बाइंड झालेले असतात एकमेकाला, अँड दे आर वर्किंग डिफरंटली. प्रत्येक मसल वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतो. इट वर्क्स डिफरंटली. सो वी विल स्टडी ऑल दीज बोन्स. आता कुठले कुठले बोन्स स्टडी करायचे आहेत आपल्याला याच्यामध्ये ते बघूया. इंट्रोडक्शन अँड टाइप्स ऑफ लॉंग बोन्स मसल्स. थोडं इंट्रोडक्शन बघूया. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले मसल्सचे मेजर टाइप्स असतात. म्हणजे सगळे मसल्स काही ठराविक टायटल्सच्या अंडर डिव्हाइड केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल फ्लेक्सर्स, एक्सटेन्सर्स, रोटेटर्स, ॲबडक्टर्स
अँड ॲडक्टर्स. हे त्यांचे टायटल्स आहेत, म्हणजे ॲज पर देअर फंक्शन. ॲज पर देअर फंक्शन हे त्यांचे टायटल्स आहेत. म्हणजे फ्लेक्सर्स मध्ये काही 10-12 मसल्स असतील, एक्सटेन्सरच्या अंडर 10-12 मसल्स असतील, रोटेटर्स परत वेगवेगळ्या प्रकारचे मसल्स असतील. असे त्यांचे काम करण्याची जी पद्धत आहे, सिग्निफिकन्स आहे त्यांचा, फंक्शनल सिग्निफिकन्स, अकॉर्डिंगली द नेम्स आर गिवन. The first subunit is muscles of four limbs. पुढच्या हाताचे जे मसल्स आहेत ते कुठले कुठले, ते आपण मसल्स ऑफ फोर लिम्स मध्ये स्टडी करूया. त्याच्यानंतर मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स. आता ही नावं मी आता तुम्हाला काही सांगत बसत नाही, बिकॉज दे आर व्हेरी लॉंग अँड यू कॅनॉट एबल टू रिमेंबर राईट नाव. मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स. त्याच्यानंतर ओके, हा, मसल्स ऑफ फोर लिम्स अँड मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स, एवढेच सब युनिट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. तर हे वेगवेगळे टाइप्स जे तुम्हाला दिसत आहेत ते आपण लर्न करणार. ओके, नाउ द नेक्स्ट अँड फायनल युनिट. नेक्स्ट अँड फायनल युनिट प्रेझेंट हियर इज अ डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ चिक. कोणाची डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी स्टडी करायची आहे? चिकची. म्हणजे जी कोंबडी असते ती अंड घालते, अंड्यामधून कोंबडी जन्माला येते, हे आपल्याला माहिती आहे, आपण बघतो सुद्धा. पण त्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस कशा आहेत, ती अंड्यामध्ये असताना कशा पद्धतीने तिची सुरुवात होते, तिचा जन्म कसा आत अंड्यामध्ये पहिल्यांदा होतो आणि नंतर ती ग्रो कशी व्हायला लागते, ते स्ट्रक्चर सगळे आपण आवर वाईज स्टडी करणार आहोत. सो डेव्हलपमेंटल biology of the chick, it is quite interesting and it is related with the anatomical structure of the chick. So we will learn the basic of developmental biology with reference to chick as a model. त्यानंतर सब युनिट आहे याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन टू डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी. Introduction to developmental biology, in which we will learn basic concepts and principles of developmental biology, in which further subunits we can study as a morphogenesis, organogenesis, fate maps, cell adhesion, cell affinity, and cell differentiation. So all these are the minute and micro points are there that belongs to introduction to the developmental biology that we can learn in the introductory subunit. Next subunit is development of chick embryo. We shall start learning development of chick embryo right from its structure. अंड कसं दिसतं, बाहेरून आपल्याला माहिती आहे, इट इज अ व्हाईट इन कलर और इन what is that, fertilized egg, and the fertilized egg look off-white in color, but it is external appearance. It is blunt at one side, it is pointed at other side, that also we know. But how does it look internally? आतल्या बाजूने ते कसं दिसतं, आतल्या बाजूने त्याला त्याचा स्ट्रक्चर कसं आहे, आत एम्ब्रियो कसा डेव्हलप होतो, all these points we will learn under structure of hen's egg. Then physico-chemical nature and forms of the yolk. Yolk आतल्या बाजूला येलो कलरचं yolk असतं हे माहिती आहे आपल्याला, त्याचं physico-chemical nature कसं आहे ते आपण स्टडी करूया. Then we will study fertilization. Then we will learn cleavage. These are the developmental stages. Then blastulation, and finally gastrulation. All these points we will learn. Here all these are the cellular things. म्हणजे आत त्या अंड्यामध्ये डेव्हलपमेंट कशा होतात हे सेल्युलर लेवलला आपल्याला स्टडी करता येतं. नेक्स्ट सब युनिट इज स्ट्रक्चर ऑफ चिक एम्ब्रियो आवर वाईज. ओके, दॅट मीन्स आवर वाईज म्हणजे कोंबडी एकदा त्या अंड्यावर बसली, अंड घातल्यानंतर ती त्या अंड्यावर बराच वेळ ती कंटिन्युअस बसते. त्याचं कारण काय, फॉर इन्क्युबेशन पर्पज.
फॉर इन्क्युबेशन, गरम करायचं आहे आणि वॉर्मथ द्यायची आहे त्या अंड्याला. जर वॉर्मथ दिली तरच ते एम्ब्रिओ डेव्हलप होईल आतल्या बाजूला. तर तुम्ही त्या कोंबडीला उठवून लावलं, पळवून लावलं किंवा ते अंड काढून घेतलं आणि फ्रीज मध्ये ठेवलं तर त्या एम्ब्रिओची जी ग्रोथ आहे ती ग्रोथ अरेस्ट होईल, स्टॉप होईल. ज्या डेव्हलपमेंटल स्टेजला ती आलेली आहे तिथपर्यंत स्टॉप होईल, त्याच्या पुढे डेव्हलपमेंट होणार नाही. त्याचं रिझन जेव्हा आपण हा टॉपिक सुरू करू त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगतो. सो आवर वाईज स्टडी कसा करायचा, म्हणजे 18 तासानंतर डेव्हलपमेंट काय काय झालेले असते. म्हणजे 18 तास जर इन्क्युबेट केलं असेल त्या कोंबडीने त्या अंड, तर त्याच्यामध्ये ते त्या म्हणजे ब्लास्टोडिस्क मध्ये किंवा ते एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट मध्ये कसं स्ट्रक्चर तयार झालेलं असेल दॅट वी विल ऑल्सो लर्न बाय 24 hours. 24 तासानंतर डेव्हलपमेंट कशी, 33 hours नंतर तो एम्ब्रियो कसा दिसेल, 48 तासांनी कसा दिसेल आणि 3 दिवसांनी म्हणजे 72 तासांनी कसा दिसेल, हे आपण ऍक्च्युअल एम्ब्रियो मध्ये बघू शकतो. कारण आपल्याला त्याचं प्रॅक्टिकल्स होतं. ज्यावेळेला आपण फिजिकली कॉलेजमध्ये तुम्ही याल आणि प्रॅक्टिकल सुरू होतील त्यावेळेला आपण हे जे प्रॅक्टिकल आहे ते करून बघणार आहे. हे एक आपण इनक्युबेटर मध्ये ठेवणार आहे. आपण काय कोंबडी आणणार नाही कुठून, कोंबडीला बसवणार नाही ते एगवर. आपण काय करणार आहे, आपण त्या इन्क्युबेटर मध्ये, इन्क्युबेटर ह्या मशीन मध्ये एका ठराविक टेम्परेचरला ठेवून देणार आणि 3 दिवसाचे डेव्हलपमेंट स्टेप बाय स्टेप बघणार. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. म्हणजे ज्या डेव्हलपमेंट झाल्या असतील आत कोंबडीच्या त्या अंड्यामध्ये त्याच्या भोवती लेयर्स असतात, लेयर्स कव्हरिंग असतं. प्रत्येक एम्ब्रियोच्या भोवती कव्हरिंग असतं. इव्हन आपल्या सुद्धा ह्युमन बेबीच्या भोवती सुद्धा काय असतं, कव्हरिंग असतं. जेव्हा ते जन्म देतं किंवा जन्म घेतो तो आईच्या पोटातून बाहेर येतो, वूम मधून बाहेर येतो, त्यावेळेला ते जे कव्हर असतं ते कव्हर त्याच्यापासून बॉडीपासून सेपरेट केलं जातं, कट केलं जातं. त्याला म्हणतात एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स असतात. ते आपण लर्न करणार आहोत या सब युनिट मध्ये. आणि मला वाटतं शेवटचा पॉइंट आहे येस ऑर्गनायझर. त्यामध्ये स्पीमन मॅनगोल्ड एक्सपेरिमेंट एक स्टडी करायचा आहे आणि हॅन्सन्स नोड ऍज अ ऑर्गनायझर हा एक कॉन्सेप्ट स्टडी करायचा आहे. तो एक्झॅक्टली काय आहे आपण शिकत असताना स्टडी करूया. तर हे झाले 4 युनिट्स. मी परत एकदा तुम्हाला दाखवतो कुठले 4 युनिट्स आहेत. पहिला युनिट आहे इंटेग्युमेंटरी सिस्टीम अँड इट्स डेरिव्हेटिव्स. दुसरा युनिट आहे ह्यूमन ऑस्टिओलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. तिसरा युनिट आहे muscles of long bones of human limbs. आणि चौथं युनिट आहे डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ चिक. असे 4 युनिट आहेत. प्रत्येक युनिटवर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये विचारले जातात. एव्हरी युनिट इज इम्पॉर्टंट. अजून आपल्याला माहिती नाहीये की या वर्षीच्या कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये हायस्कूल लेवलचे सिलेबस कमी करण्यात आलेले आहेत. 25% सिलेबस कमी करण्यात आलेले त्यांचा. पण अजून आपल्याला युनिव्हर्सिटीने कुठल्याही पद्धतीच्या गाईडलाईन्स दिलेल्या नाही. त्यामुळे आपण सध्या तरी 4 युनिट्स आहेत असं आपण कन्सिडर करायचं आहे एका पेपरमध्ये. ऑफकोर्स अशा बाकीच्या तुमच्या 3 पेपरमध्ये सुद्धा सिमिलर टाईप ऑफ युनिट्स असणार आहेत, इन्क्लुडिंग अप्लाइड कंपोनंट अँड ॲज अ ॲडिशनल वन. तर हे युनिट्स आपण स्टडी करणार आहोत. त्या वेळेला लर्न केलं, लेक्चर्स बंक नाही केले. म्हणजे तुम्ही आता ऑनलाईन आहे, तुम्हाला असं वाटेल की सर नंतर सांगतील किंवा काय, पण असं कन्सिडर करू नका. थिंक अबाउट द रेग्युलर लर्निंग. आता तुम्ही घरी आहात तर त्या वेळेचा वापर करा. जसं जसं शिकवत जाऊ तसं तुम्हाला छोट्या छोट्या नोट्स प्रोव्हाइड केल्या जातील. माझ्या पेपर बद्दल तरी मी सांगतोय तुम्हाला, नोट्स प्रोव्हाइड केल्या जातील. त्यानंतर एव्हरी वीक
किंवा एखादा पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर एक छोटीशी क्विज घेतली जाईल. त्या क्विजचा जो क्विज ही गुगल फॉर्मच्या फॉर्म मध्ये घेतली जाईल. त्याची लिंक तुम्हाला पाठवली जाईल. जस्ट गो थ्रू दॅट लिंक अँड सॉल्व द आन्सर्स. ते आन्सर्स सॉल्व करून सबमिट करायचे. हे सगळे तुमचे सबमिशन्स हे इथं दिसणार आहेत. कोणी कोणी सबमिट केलं, कोणी सबमिट नाही केलं. त्यामुळं आन्सर्स बघून जरी तुम्ही केले तरी सुद्धा चालतील, पण ते लर्निंग त्या वेळेला होऊ द्या. नंतर लोड होईल, कारण ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट. आणि जर परीक्षा वेळेतच मार्च मध्ये घ्यायची म्हटले की आणि सेमिस्टर पहिली ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या दरम्यान घ्यायची म्हटली किंवा घ्यायचं ठरलं तर आपली धावपळ होण्याची शक्यता आहे. सो ट्राय टू युटिलाइज more and more time to understand the things, go through various resources. म्हणजे आम्ही दिलेले जे रिसोर्सेस आहेत ते आहेतच, त्याबरोबर तुमच्या मोबाईलचा वापर करून, तुमच्या इंटरनेटचा वापर करून हे जे कॉन्सेप्ट आहेत ते वेगवेगळ्या पद्धतीने कुठं आणखीन चांगले दिलेले आहेत ते स्टडी करा. तुम्ही स्वतः थोडंसं इनिशिएटिव्ह घेऊन काम केलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेला चमचा घेऊन तुम्हाला तुमच्या तोंडामध्ये आम्ही औषध आता घालणार नाहीये. लास्ट इयरला आहे आपण, थर्ड इयरला सेल्फ स्टडी खूप महत्वाचा असतो. त्यामुळं सगळं आम्ही शिकवत जाऊ तसं तुम्ही लर्न करायचं, प्रॅक्टिस करत राहायचं. तुमचे जे डाऊट्स असतील ते डाऊट्ससाठी आपण प्रत्येक 2 आठवड्यानंतर एक सेपरेट लेक्चर त्यासाठी डाऊट्स ठेवूया. त्यावेळेला तुम्ही तोंडी विचारा किंवा काही जे क्वेश्चन्स असतील ते तुम्ही मेल केले सुद्धा चालेल. अजून एक दुसरी गोष्ट, गुगल क्लासरूम मध्ये मी बऱ्याच गोष्टी अपडेट करणार आहे. त्याचा कोड मी तुम्हाला त्याच्या लेक्चरला देतो. तो कोड तुम्ही घ्या आणि गुगल क्लासरूम डाउनलोड करून घ्या आणि तो कोड त्याच्यात टाकून माझ्या क्लासला जॉईन व्हा की जिथं तुम्हाला रिसोर्सेस अवेलेबल होतील. समजतंय? तर ऑलमोस्ट मला वाटतं आपण वेळ झालेली आहे आपली. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काम करायचं आहे. असा आपला हा सिलेबस आहे. प्रॅक्टिकल बद्दल मी आता काय फारसं बोलत नाही, कारण अजून ते सुरू झालेलं नाहीये. प्रॅक्टिकल सुद्धा काही इझी नाहीत. याच थेरॉटिकल पार्टवरच बेस डिपेंड असणार आहेत प्रॅक्टिकल सुद्धा. तर आपण हे सगळे जे लर्निंग आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने करूया. सगळ्यांना मी परत एकदा ऑल द बेस्ट करतो ह्या लास्ट इयर साठी. म्हणजे तुमचं नशीब असं आहे की ते कोरोना डिग्री घेऊन तुम्ही बाहेर पडणार आहे असं दिसतंय. तर तर आपण विश करूया की तुम्ही फिजिकली इथे येऊन कॉलेजमध्ये शिकाल आणि कॉलेजमध्ये येऊन परीक्षा सुद्धा द्याल. ओके, तर आपण सुरू करूया आपलं लर्निंग अशाच पद्धतीने चालू ठेवूया. दररोज संध्याकाळी तुम्हाला तुमचं उद्याचं लेक्चर कुठले आहेत ते समजतील. आता आपण जसं ब्लू जीन्स वर स्टडी करतोय तसं कदाचित इतर लोक करणार नाही, ते झूम वर करतील. इट डिपेंड्स अपॉन देम. हे सुद्धा ट्रायल व्हर्जन आहे, हे सुद्धा किती दिवस मिळणार आहे माहित नाहीये, पण क्वालिटी चांगली आहे, साऊंड क्वालिटी चांगली आहे म्हणून मी हे घेतलेलं आहे. तर किती दिवस आपल्याला याच्यावर काम करता येतं बघूया. अदरवाईज वी विल शिफ्ट टू अनदर वन. म्हणजे तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, ऍप डाउनलोड करायचं आहे, जे काय सांगतील टीचर्स ते. समजतंय? हा, आता तुमचा जर एखादा डाऊट असेल, एखादी काही गोष्ट सांगायची असेल, बोलायची असेल तर बोला. कुणाला काय बोलायचंय? येस? नाही, हसतायत फक्त घालातल्या घालत सगळे. किती लोक आहेत प्रेझेंट? 15च. बाकीचे 15 गेले कुठं? नेहमीच आपला प्रॉब्लेम. 15 पण तर काय आहे, इथं लेक्चरला इथं बोलवलं तरी तुम्ही यायला तयार आहे, पण जे बाकीचे 15 आहेत उडान टप्पू, ते कुठे गेले सगळे? रक्षाबंधन आहे ना आज. पण रक्षाबंधनला 1 तास तुम्ही दिवसातला काढू शकत नाही. आज आपण सुरुवात केली आहे, नारळ फोडलाय का लगेचच तिथं राखी बांधून नेटवर्क नसेल. काय कांदा सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम, नेट इश्यू. शक्यता मला कमी वाटते नेट इश्यू. JNPT पेक्षा वीक नेटवर्क कुठं असणारच नाहीये. गावांमध्ये सुद्धा तुमचं चांगलं नेटवर्क आहे मला माहिती आहे. तुला कुठं सर, आज नेटवर्क आहे म्हणून काय बसलोय. नाईट का नेटवर्क चांगला खास, पावसाळ्यामध्ये पूर्ण वाट लागते. बर, असू द्या. असं कधी झालं नेटवर्क मिळालं नाही किंवा काय झालं
तर आपण हे जे लेक्चर रेकॉर्ड केलेले आहेत ते नंतर अवेलेबल करणार आहे आपण. त्यामुळं कोणाचं काही बुडलं एखादी इमर्जन्सीला आपल्याला ऑनलाईन लेक्चर लाईव्ह मध्ये बघता आलं नाही तर नंतर तुम्ही बघू शकता. त्याचा तर फायदा घ्या. तर ते कुठे बघता येईल? ते मी त्याची लिंक देतो. त्याची लिंक Okay. देतो मी. ओके. तर त्याचा उपयोग करायला लागणार नाही असं आपण बघूया. कारण ते हेवी होतं ना त्याचं खूप MB जास्त होतं त्यामुळे ते डाउनलोड करून तेवढं रन करायचं अवघड होतंय. ठीक आहे मग उद्या परत भेटू 1:30 वाजता 1:30 ला पाटील मॅडमचं लेक्चर आहे त्याला जॉईन व्हा. ओके सर. बाय. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.